இலங்கையின் ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் பிரபல அரசியல்வாதிகளின் ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்களை ஜேவிபி இன்று வெளியிட உள்ள அறிவித்திருந்த நிலையில் இதற்கான நிகழ்வுகள் தற்போது ஜேவிபியினால் ஆரம்பமாக வைத்திருக்கின்றது. இலங்கை மன்ற கல்லூரியில் வைத்து ஜேவிபியின் ஊழல் எதிர்ப்பு குரல் அமைப்பினால் இந்த தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டிருப்பது போல் இலங்கையில் பல்வேறுபட்ட மோசடியில் ஈடுபட்டவர்களுடைய ரகசிய கோப்புகள் இன்று அம்பலப்படுத்தப்பட உள்ளதாக மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்திருக்கின்றார். பலம் வாய்ந்த அரசியல்வாதிகள் முதல் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் வரையிலான பாரிய மோசடிகள் அடங்கிய ஊழல் அடங்கிய பாரிய அளவிலான கோப்புகளை இன்று நாட்டுக்கு வெளியிட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருக்கின்றார். மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க, அரசியல் பீட உறுப்பினர் முன்னாள் கோப் தலைவர் சுனில் ஹெந்தியந்தி, மத்திய குழு உறுப்பினர், ஊழல் எதிர்ப்பு குழு அமைப்பின் அமைப்பாளரான வசந்த சமரசிங்க மற்றும் சட்டத்தரணிகள் என பலர் இன்று காலை 10 மணியளவில் இதில் கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் உள்ளிட்ட கட்சித் தலைவர்களின் உத்தியோகபூர்வ பேஸ்புக் கணக்கில் நாட்டை அழித்த திடர்களின் வளையம் மொத்தமாகவே அம்பலமாகி இருக்கின்றது என்ற ஒரு தலைப்பிலேயே இந்த பதிவானது ஜேவிபியினரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய நாட்டில் பொது சொத்துக்களை பாரிய அளவில் கொள்ளையடித்த அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரச அதிகாரிகளின் பல மோசடிகள் ஊழல்கள் இன்று ஊடகங்களுக்கு அம்பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. விசேடமாக மக்கள் விடுதலை முன்னணி மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு குரல் என்பன லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு, நிதி குற்ற புலனாய்வு பிரிவு, குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் ஆகியவற்றிற்கு சமர்ப்பித்துள்ள மற்றும் சமர்ப்பிக்காத மோசடிகள் ஊழல் ஆவணங்களும் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளமையாகவும் தகவல்கள் ஒரு பக்கம் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. பல்வேறுபட்டவர்களுடைய பாரிய மோசடிகள் அடங்கிய இந்த கோப்புகள் நாட்டு மக்களிடையே பரபரப்பாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அடுத்து என்ன நடக்கப் போகின்றது என்பது பற்றியும் இலங்கை மக்கள் ஆவலாக காணப்படுகிறார்கள். අපි ඉන්නවා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු ගණනාවක් හිටපු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ මැතිවරණයක් වෙලාවකදී මැතිවරණ ප්‍රකාශයට පත් කරාට පස්සේ සියලු අමාත්‍යංශවල මිලදී ගැනීම වියදම් අත්‍යවශ්‍යව හැර සියල්ල නතර කරනවා. එහෙමනේ අශෝක පිරිස් මහත්මයා සාමාන්‍යයෙන් නේද? ඒ කියන්නේ මැතිවරණ ප්‍රකාශයට පත් කරාට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය ගනුදෙනු හැර සියල්ල නතර කරනවා. හැබැයි එසේ තිබියදී වාරි මාර්ග අමාත්‍යංශ ලේකම් අයිවන්ද සිල්වා කියන මහත්මයා විසින් ඒ වෙලාවේ වාරි මාර්ග ඇමති නිමල් සිරිපාල් සිල්වා 2014 12/24 ඒ කියන්නේ කවද්ද? ඡන්දේ ජනවාරි 8 මේ 2015 මිලියන 1000ක් චීන සමාගමක් වෙත ලබා දෙනවා. 2015 1/1 2015 ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා මිලියන 2009ක් එම සමාගමට නැවත ලබා දෙනවා. 2015 1/6 ඡන්දේ අනිද්දා අද මම දන්නේ රජේ කාර්යාලය ඇරලා තියෙනවද කියලා. හරිද? මිලියන 1003ක් ලබා දෙනවා. මේ ඔක්කොම ගත්තාම මිලියන 4100ක්. එක පස් පිටල්ලක් කපලා නැහැ. කාටද මේ මුදල් ලබා දුන්නේ? මේ මුදල් ලබා දුන්නේ චයිනා නැෂනල් මර්චරි කියන සමාගමට. මේ සමාගමට මේ සල්ලි ලබා දුන්නේ. ඒ සමාගමේ තිබෙනවා හොන්කොන් වල account එකක්. නාගාව accounts numbers මේ ෆයිල් එකේ තියෙනවා. හොන්කොන් වල තියෙන account එකෙන් මුදල් වගේක් නිදහස් කරනවා රූත් ඉන්ටර්නැෂනල් කියන සමාගමකට. ඒකත් හොන්කොන් වල තියෙන account එක. ඒකට විටින් විට නිදහස් කරලා තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 5ක්. ඩොලර් මිලියන 5ක්. එතකොට වාරි මාර්ග අමාත්‍යංශයෙන් කඩිමුඩියේ චීන සමාගමට සල්ලි දෙනවා. එම චීන සමාගම විටින් විට ඩොලර් මිලියන 5ක් රූත් ඉන්ටර්නැෂනල් කියන කම්පැනි එකේ account එකට වමාරු කොට තිබෙනවා. ඒ කම්පැනි කාගේද? ඒ කම්පැනි එක තිරුනඩේෂන්ගේ. ඒ කම්පැනි එකෙන් මෙහි කොල්ලුපිටියේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුවක් වෙත සල්ලි යවනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන බැංකුවේ ගිණුමෙන්
සල්ලි වියදම් කරලා තිබෙනවා මල්වාණී ඉඩම ගන්න. මල්වාණී ඉඩමක් ගන්නවා. ඒ ඉඩම ගන්න කොල්ලුපිටියේ බැංකු ශාඛාවේ මුදල් වියදම් කරනවා. ඒ බැංකු ශාඛාවට රූත් ඉන්ටර්නැෂනල් කියන සමාගමේ account එකකින් සල්ලි එනවා තිරුණඩේෂන්ගේ. ඒ සමාගමට චීන මර්චන්ට් කම්පැනිෙන් සල්ලි එනවා. චීන මර්චන්ට් කම්පැනියට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් කඩිමුඩි ඡන්දේ කට උඩ තියාගෙන සල්ලි දෙනවා. මොකද කියන්නේ? මෙන්න මේ ධනය තමයි පැන්ඩෝරා වලින් එළියට එන්නේ. ඊළඟ ඔබලා දන්නවා පහුගිය දවස්වල ලන්ඩන් මහාධිකරණයේ නඩුවක් ගියා එංගලන්තයයි ප්‍රංශයයි ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ එකතු වෙලා පරීක්ෂණයක් කරා ප්‍රංශ එයාබස් සමාගම එක් රටවල් වලට එයාබස් මිලදී ගැනීම සඳහා බලපෑම් කරමින් වැඩිපුර මිලදී අරගෙන තියෙනවා කියලා පරීක්ෂණයක් ගියා ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ගියා. ඒ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයේ ලන්ඩන් මහාධිකරණ නඩුවක් ගොනු වුණා. මේක අපි මීට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදී කිව්වා. මට මතකයි මම එක අවස්ථාවකදී කිව්වා මේ යාබස් මිලදී ගන්න එයා ලංකා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය රැස්ුනේ. ඒ කියන්නේ අපිත් ප්‍රංශ බස් සමාගමේ යාබස් අරගෙන ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. ඒ යාබස් සමාගමෙන් අපි ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ අත්සන් කිරීමේ එකඟතාවයේ එයා ලංකා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීම තියන්නේ ඒ තීන්දුවගත් රැස්වීම තියන්නේ චමල්ගේ නිල නිවසේ බත්තරමුල්ලේ. මොකද ඔහුගේ පුතා එම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක්. හරිද? මේකදී එකඟතාවයකට එනවා සාමාන්‍යයෙන් මිලදී ගන්න මාගාව තියෙන එක වාර්තා දෙකක්. එකක් ලන්ඩන් මහාධිකරණයේ නඩු වාර්තාව තිබෙනවා. ඊළඟ ගත්තොත් විශේෂයෙන් ගත්තොත් මෙම බස් මිලදී ගැනීම සඳහා පොඩ්ඩක් මෙතන හදාගමු නේද? අදූෂිත ව්‍යාපාරයකට විතරයි අන්න අපි එක් ගොඩ නගනවා. දූෂිතයෙකුට තව දූෂිතයෙකුට දඬුවම් දෙන්න බෑ. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම මේ ෆයිල් පිළිබඳ කිව්වොත් මෙතන දේශපාලකයන්ගේ තියෙනවා, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ තියෙනවා, ව්‍යාපාරිකයන්ගේ තියෙනවා, විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ තියෙනවා, විමර්ශනයේ උඩින් ඉන්න නිලධාරීන්ගේ තියෙනවා. කට්ටිය. හරි. අපි දන්නවා මේ ආරු පුදුම දේවල් නෙවෙයි. හරිද? මොකද්ද? නේද? අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමින් සභාවේ සභාපතිවරයා අල්ලස්සක් කරන් ඒ අල්ලස් කොමිසම නඩුවක් තියෙනවා. ජනවාරි 1 වෙනිදා දාපු නඩුව පැමිණිල්ලක් අපි. ඒ කියන්නේ අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවේ සභාපතිවරයා නමත් අවශ්‍ය. බාලපට වෙන්නේ. ජගත් බාලපට. ඔහු වාහනයක් එකලස් කිරීමේ එක නිදහස් කිරීම වෙනුවෙන් ඔහු වාහනයක් පගාවට අරගෙන ඒක පිළිබඳ නඩුවක් ඔහුට තියෙන පැමිණිල්ලක් ඒකේ අල්ලස් කොමිසමේ වටකල සහෝදරයා අපේ සුනිල් හඳුරු සහෝදරයා පැමිණිල්ල දෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අපේ රට මේ දූෂණයේ වංචාවේ ගොදුරක් බවට පත් වෙච්චි අහිංසක දූපතක්. ඒ නිසා මේකට විරුද්ධව අපි හැප්පෙන්න ඕන. ඒ නිසාම අවසන් වශයෙන් ඔබට තවත් දීර්ඝ කතා කරන්න නැතුව ඔබට අවස්ථාව මේකේ තියෙනවා අපි තෝරාගත්තු විදිහක් තියෙනවා ටිකක් මේ උඩම තියෙන ටිකක් ලොකු වගේ ඒවා. නැත්ත ඈ? ඔව් මේ වගේ ටිකක් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් තියෙනවා නේද? 100 ගණනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තියෙන මේකේ බලන්න. ඉතින් මම හිතන ෆයිල් එකක් ගත්තාම නේද? එහෙම හොඳයිද? මොකද කියන්නේ? කවුද ඉස්සෙල්ලාම වාසනාවන්තයා? මේක තමයි ලොකු ඒවා තියෙන මේ වගේ තමයි සාමාන්‍ය ඒවා තියෙනවා නේද? මේ ගුදම් තියෙනවා. මේක තියෙන මේක තව කියන්න ඕන. මේ දූෂණය තියෙන්නේ මිලදී ගැනීම වල තිබෙනවා. ප්‍රදානයන් කිරීම වල ඒ කියන්නේ අපි ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය
කිරීම වල තිබෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් රජයේ ඉඩම් පැවරීම වල තිබෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේ දූෂණයන් ඇතුලේ රජයට කිසිදු බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිකින් තොරව සේවකයන් බඳවාගෙන කරලද බලපතන හානි පිළිබඳවත් මෙහි තිබෙනවා. ඉතින් මම සූදානම් සමහරව අපේ හඳුනන සහෝදරයෝ ඉන්නවා, සමහරව අපේ වසන් සහෝදරයෝ ඉන්නවා. අවබෝධය තියෙන අය අපි කරුණු කියන්න පුළුවන් හාමුදුරනේ. මේක පටියද? යෝසිත රාජපක්ෂගේ ඉඩම් ලේස්තුව අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් සිරිබෝපුර කැලය ඔප්පු අංක 41.29 ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 0.5යි රුපියල් මිලියන 1.6යි මිලදී ගත්තු විදිහ. ඒ වගේම සිරිබෝපුර කැලය ඔප්පු අංක 41.30 රුපියල් මිලියන 1.6කට ගත්තු මිල. දන්නවද ඉඩම් ඔප්පු ලියනකොට නේද? right. සිරිබෝපුර කැලය ඔප්පු අංක 41.32 මිලියන 1.6 ඉඩම. ඕබි ට්‍රක් රථය රුපියල් මිලියන 80යි. බත්තර මුල්ල ලිපිනේ CSN නාලිකාව පිහිටි ගොඩනැගිල්ල රුපියල් මිලියන 200යි. PV 77 114 යටතේ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ලියාපදිංචි කර ඇති 336 ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩ මාත බත්තර මුල්ල ලිපිනේ 8 දේශපාලන පාර්ලිමේන්තුවේ හොඳම කෙනා. හරි. ඒක මේ බලතැයි මේ මගේ මං කවුද කියලා හොයලා බලතැයි. හරි. මම ෆයිල් එකක් අරන් දෙන්න. නෑ නෑ. මේක ගත්තා. තව එකක් දෙන්න. හරියට. හරි. දෙන්න. මම මේ සත්භාවයෙන් කරන්නේ. හොඳයි අනිවාර්යයෙන්. රයිට්. සත්භාවයෙන්. බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාට තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ කල්පන මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් මම හරි. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. හරි මේක ඇවිල්ලා මේ ඉස්සලා අපේ කවුද නාමල් අරන් දුන්නේ. ඉතින් නාමල්ගේ මිත්‍රයා බැසිල්ගේ ෆයිල් එක. එහෙනම් හරිද? කොහොමද වැඩිපුර පැනලා දාලා තිනවා. මේක තියෙන්නේ උපයාගත්තු දේපල උපයාගත්තේ කොහොමද කියලා ඔප්පු කරන්න බැරුව තියෙන දේපල ලේස්තු. එකක් තමයි බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂයෙන් උපයාගත් ආකාරය හෙළි කිරීමට නොහැකි අන්දමේ මුදල් භාවිත කර මල්වාන ගගබඩ පාරේ ඉඩමක් සහ දේපල මිලදී ගැනීම. ඊළඟ තියෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ රෝහණ රාජපක්ෂ යන 2010 11 ඒකේ විස්තර තියෙන ඉඩම් ඔක්කොම තියෙනවා. හොඳේ. ඊළඟ එක තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ 2010 11 25 වන දින අංක 11.3 මහවත්ත පාගල මාපිටගම මල්වාන යන ලිපිනේ උපයාගත් ආකාරය හෙළි කිරීමට නොහැකි අන්දමේ මුදල් භාවිත කර අක්කර 16ක විශාල පොල් ඉඩමක් හා රුපියල් මිලියන 64ක මිලදී ගැනීම සහ එහි රුපියල් මිලියන 125ක් වටනා ඉඩමක් ඇති කිරීම පිළිබඳව පැමිණිලා තිබෙනවා. ඊළඟ තියෙනවා බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ විසින් උපයාගත් ආකාරය හෙළි කිරීමට නොහැකි අන්දමේ මුදල් භාවිත කර අංක 28A බ්‍රවුන්ස් හිල් මාතර ලිපිනේ ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. ඒ ඉඩම මෙතරයි සිදු කරන ලද බැසිල් රාජපක්ෂ යන අය උපයාගත් ආකාරය හෙළි කිරීමට නොහැකි අන්දමේ මුදල් භාවිත කර අංක 28A බ්‍රවුන්ස් හිල් මාතර යන ලිපිනේ අංක 1හි රූට් 2ක වපසර ගියොත් ඉඩමක් රුපියල් මිලියන 50කට මිලදී ගැනීම. මේ වගේ දේපල ලැයිස්තු තමයි ඒකේ තිබෙන්නේ. ඒ පිළිබඳ ඔප්පු තිරප්පුවල ලේඛන ඔක්කොම තිබෙනවා මේ ෆයිල්. තව කීපයක් තියෙනවා හොඳේ. ඒකේ ඊළඟ අපේ සහෝදරයා. ඉතින් මම හිතන්නේ වංචා දූෂණ වලට එරෙහිව අපි කවුරුත් සටනක යෙදෙනවා. ඉතින් එතුමා පුද්ගලයෙක් හැටියට පැමිණිලි ගණනාවක් කරලා තියෙනවා බොහොම ස්තුතියි. නේද? ඒකට හැම පුරවැසියෙක්ම තමන්ගේ ධනය නාස්ති කිරීම පිළිබඳව හැම කෙනාම ඒකට එරෙහිව සටනක් කළ යුතුයි. ඔහු තනියම ඒ ගෙන යන සටනට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක සම්පූර්ණ තියෙන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා 2018 ඉල්ලනකොට අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ ITN එක ඊට පස්සේ CTB සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය මේ ආදී ආයතන ගණනාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් හා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට අපහාර එල්ල කිරීම වෙනුවෙන් විශාල රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කරලා තිබෙනවා. ඒ සංචාරක මණ්ඩලයේ මුදල් අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව පරීක්ෂණය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව තමයි මේ ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ.
ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාලය නිලධාරීන් විසින් ITN නාලිකාව වරා එවකට ජනාධිපතිවරු අපේක්ෂක ලෙස කටයුතු කළ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව ගෙනෙන ලද සාවද්‍ය ප්‍රචාරණයක් මගින් රජයේ මුදල් අවභාවිත කිරීමට අදාළව ඒ සඳහා ITN ආයතනයට ගෙවිය යුතු මිලියන 2.5ක ඉන්වොයිස් පිටපතද තියෙනවා. ඊට වගකීතු බව සඳහන් කරමින් නිලධාරීගේ නාමාලියක් මේක ඇතුළේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. මේ තමයි රාජ්‍ය දීපල විශාල ප්‍රමාණයක්. මේකේ ගොඩාක් ෆයිල් තියෙන අපි කීපයයි අරගෙන ආවේ. මොකද මේ අපි සාමාන්‍ය දෙයක් නමුත් එකක් දෙකක් තහවුරු කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ කරගෙන ආවිල්ලා ඒ ෆයිල් එක තමයි මේකේ තිබෙන්නේ. ඔව් තව ෆයිල් 500 ගන්නක් තිබුණා අපි කීපයක් අරන් ආවේ එතන පහසුව සඳහා. තව තියෙනවා මෙහා පැත්තේ මේකේ තියෙන හොඳ ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා මේ කියලා බලන් ඉන්නේ. ඔව්. ඔව්. ලිස්ට් එක කියවන්නද? ගොඩක් තියෙනවා. සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මුදල් අවභාවිතාව අයිතු මුදල් ලිපීම බැසිල් රාජපක්ෂ අයිතු අන්තිම මුදල් ලිපීම ඩේසි ෆොරොස් ශ්‍රී ලංකා නැව් සංස්ථාවේ නැව් විකිණීමේ සිදුවී අක්‍රමකතා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ මිලියන 18ක මුදල් භාවිතාව එන්ට්‍රස් සිකියුරිටි මේක ඉතාල වැදගත් එකක් එන්ට්‍රස් සිකියුරිටි එක ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා එන්ට්‍රස්ට් එක ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ මිලියන 18ක මුදල් භාවිතාව රුපියල් මිලියන 25ක බඩිරු වංකා ඒකේ වංචාව ගව කෝපරේට් සහ CNR කන්සල්ටන්ට් සමාගම මේකේ වසන්ත දාපු පැමිණිලා මේක තියෙනවා මැදමුල්ල රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාර ස්මාරක ඉදිකිරීම ගුවන් හමුදාවට මිග්ඥාන මිලදී ගැනීම සම්බන්ධ සිදු වංචාව හෙජින් ගනුදෙනු මේක තාමත් බරපතල හෙරින් ගනුදෙනු මේක යටම ගියා මේක කෝටි 800කට වඩා වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් අපිට අහිමිලා තියෙනවා ඩොලර් වලින් ඒ කියන්නේ හරියට ගත්තොත් රුපියල් මිලියන 9950 ඒ කියන්නේ බිලියන රුපියල් බිලියන 10ක් මේ ගණනය කරලා තිබෙන්නේ ඩොලරේ රුපියල් 130ට හොඳේ හරි දැන් ගත්තොත් මේ වගේ තුන් ගුණයක් ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 30ක විතර වංචාවක් මේ හෙජින් එකෙන් අපිට සිදු වී තිබෙනවා. ඒකේ සමස්ත වාර්තාව තිබෙනවා. ඒ හෙජින් පිළිබඳ සංකල්පයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරේ අජිත් කුමාර් කබ්‍රාල්. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දෙන්නත් කලින් ගිවිසුම සකස් කරලා තිබුණේ පී.බී. ජයසුන්දර. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා කරලාද වංචාව. ඒකේ සමස්ත මම හිතේ ඒක තමයි සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් තිබෙනවා. උප කොන්ත්‍රාත් කෙරවල පිටි විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම සිදු කළ වංචාව උප කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය උප කොන්ත්‍රාත් ලබා දෙන්න එකක් හදලා තිබෙනවා. කියන්නේ මිලියන 30ට වඩා අඩු සියලුම කොන්ත්‍රාත් අමාත්‍යාංශයෙන් නම් කරන ආයතනයකට දෙනවා. ඒ ආයතනේ නාවල පිටි ආයතනය. ඒ සමස්ත විස්තර මේකේ තිබෙනවා. ඊළඟ ගත්තොත් කොළඹ කොටුව ට්‍රාන්ස්ෆර් චතුරස්‍රය අක්කර 4.3 ඉඩම් බදු දීමේ වංචාව අපි කලින් කිව්වේ ක්‍රිස් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා අයතාලේ වත්කම් රැස් කිරීම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සම්පූර්ණ දීපල ඉස්සු තියෙනවා. ඊළඟට ලංකා සත්ව ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම නඩුව. අලිපෙටයුකු මම ඒක ගත්තේ අර දූෂිත වලල්ල පැතිරිලා තියෙන ආකාරය පෙන්වන්න. අලිපෙටයුකු ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රසිද්ධ නඩුව. ඒකේ වාර්තාව තිබෙනවා. ඊළඟ ගත්තොත් දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ සිදු වංචාව. මේකේ ලිඛිතව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ලලිත් කොතලාවල රුපියල් මිලියන 100ක් දියගම ක්‍රීඩාංගණය හදන්න දුන්නු බව. හැබැයි ඒ 100ට උනේ මොකද්ද කියලා නැහැ. ඔහුට එකකට අය මදක පුවත්පතක ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා ලලිත් කොතලාවලගේ නමින් මේ ක්‍රීඩා පිටිය නම් කරනවා කියලා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ තමයි ඒකේ නම. හරිද? හැබැයි සල්ලි දුන්නා සල්ලි වලට මොකද උනේ කියලා නෑ. ඔක්කොම හමුදාවෙන් තමයි මේක ඉදිකිරීම කරලා තිබෙන්නේ. ප්‍රකාශ කළා. මේකේ සමස්ත ඒ ෆයිල් එක තිබෙනවා. ඊළඟ කාල්ටන් ස්පෝර්ට්ස් නෙට්වර්ක් ආයතනයේ සම්බන්ධ අක්‍රමික තමයි කලින් කියප එක. පෑලිගොඩිය මත්ස්‍ය වෙළඳ පොලේ ඔය කඩබදු දීමේදී සිදු වී තිබෙන වංචාව තිබෙනවා. ඊළඟ සිරිලිය ගිණුම කවුරුත් දන්නවා. ඊට පස්සේ කණිතෙල් සංස්ථාව තෙල් මිලදී ගැනීම. මේකේ තෙල් නැව් 7ක් මිලදී ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් තිබුණේ මේ ඇවරේජ් මිල ගණනය කරන්නේ තෝරාගත්තු ආසන්න දින 5ක නෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන පටවනකොට දින 2කුයි බානකොට දින 2කුයි අතරමැදි දිනයකුයි අරන් ඒ දින පහේ ඇවරේජ් එකට තමයි ලංකාවට තෙල් බෑවේ. මොකද පටවනකොට මිලනේ බානකොට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පටවනකොට මිලේ දින 2යි බානකොට මිල 2යි අතරමැදි දිනයකුයි අරන් ඒ දින පහේ ඇවරේජ් එක ගන්න. ඕක තමයි තිබුණ ඇග්‍රීමන්ට් එක. හැබැයි ගියේ කොහොමද? සමාගමට අවශ්‍ය ඕනෑම දින පහක් තෝරාගෙන ඒකේ ඇවරේජ් එක. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? වැඩිම මිල ගණන් තිබුණු දින පහ තෝරා ගන්නවා. ඒකේ සාමාන්‍යගේ හදලා තෙල් වලට මිල තීරණය කරනවා. එහෙම සිදු වෙලා තියෙන හානිය ඩොලර් මිලියන 7කට ආසන්න මුදලක් එකකින් අපිට හානි වෙලා තිබෙනවා. ඒ ගාණ ඇති මේකේ. ඒ ෆයිල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලොතරැයි මණ්ඩලයේ
ප්‍රදර්ශන කූඩු 150ක ඉදිකිරීම සිදු අක්‍රමතා ඇවන්ගාඩ් වංචාව ඒක මේකේ තියෙනවා මිල්කෝ සමාගමේ ඩිස්මින් ව්‍යාපෘති මුදල අවභාවිතාව නීති විරෝධී අවිගනුදෙනු ඇවන්ගාඩ් ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකු මුදල මේක විශාල ලයිස්තුවක් තියෙනවා ලංකාපුත්‍ර බැංකුවේ දේශපාලකයන් විවිධ නිර්දේශ දීලා ණය දීලා කිසිවක් අය කරගන්න බැරුව දීවර සමිතිය හදන්න මේ සමහර එකක් තියෙනවා ණය දීලා තියෙන පන්සල් ඉඩමකට පන්සල් ඉඩම තමයි මේ උගසර තියලා තියෙන්නේ පරීක්ෂා කරලා යනකොට ඒක කිරිම ප්‍රදේශයේ පන්සලක් හරිද අන්න එහෙම හරිද එහෙම මෙහෙම ණය දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඇවන්ගාඩ් මිල්කෝ නීති විරෝධී අවිගනුදෙන කිව්වා ජාතික සම්පකාර සභාවේ ඉසුරු සවිය උත්සවයේ මූලික වීදම් සිවිල් සේවා ගුවන් අධිකාරිය සිදුවී ඇති මූල්‍ය අවබෝධතා බස් රථ අමතර කොටස් මිලදී ගැනීමේදී මේකත් විශාල වංචාවක් උගල දන්නවා පෞද්ගලික සමාගම් වලට ඉඩ දුන්නා අමතර කොටස් ආනයනය කරන්න ටැක්ස් නැතුව හැබැයි මේ පෞද්ගලික සමාගම් එළියටත් විකුණලා තියෙනවා CTB එකට වික්වා සාමාන්‍ය මාකට් එකටත් වඩා වැඩියි සසි වෙල්ගම තමයි එතකොට CTB එකේ චෙයාමන් ඔහුට සම්බන්ධ ඥාතික සමාගමකට තමයි බිස්නස් එක ගියේ. ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සිදුවී ඇති මූල්‍ය අවභාවිතා බස් රථ අමතර කොටස් ගැනීම, අල්ලස් ගැනීම ප්‍රසන්න රණතුංගගේ ප්‍රසිද්ධ කැසට් මේ CD එක තියෙන එක. හම්බන්තොට සමාගමේ CWG හම්බන්තොට සමාගමේ සිදුව ආක්‍රමණතා හෙලෝකෝප් ගනුදෙනුව මුදල් විසුද්ධිකරණයේ රැස්වීම සඳහා ලංගම් බස් පාවිච්චි කෝටි 14යි ජනාධිපති අරමුදලේ මුදල් අවභාවිතාව. ඒක තියෙන කේලිය රඹුක් වැල්ල ඇතුළු කණ්ඩායමේ ඊළඟ ශ්‍රී ලංකා රේගුව මගේ නාවික හමුදාව රත්තරන් මුදා ගැනීම මේක මාර කතාවක්. ඒක ශ්‍රී ලංකා මේක නිකම් කියන්න ඕන එකක්. ඒ කියන්නේ නාවික හමුදාව විසින් උතුරු නැගෙනහිර මුහුදේදී රත්තරන් කිලෝ 45ක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. රත්තරන් කිලෝ 45. මෙයා රත්තරන් කිලෝ 45 අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ පැය 24ක් යන මත්තෙන් නාවික හමුදාපතිවරයා රේගුවෙන් ඉල්ලනවා සඳවිරු සෑහේ නිදන් තැන්පත් කිරීම සඳහා අර අත්අඩංගුවට ගත්තේ වගේ කිලෝග්‍රෑම් 8ක් දෙන්න කියලා. හරිද? රේගුව ලිපියක් යවලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ මාසයක විතර කාලයක් දෙනවා. ඒ අයට තමන්ගේ අයිතිය තහවුරු කරගන්න. ඒ නිසා මේවා ඊයේ ගත්තේ අද දෙන්න බෑ කියනවා. හරිනේ? ඊයේ පැය 24ක් යන කලින් හොඳේ. அகிலம் மாற்றத்திற்கான மக்கள் குரல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.